નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં આવતું ચોથું કાવ્ય કે જેનું નામ છે કર્ણ કા જીવન દર્શન. કર્ણનું જીવન, દાનવીર કર્ણનું જીવન કેવું હતું, તેના વિચારો કેવા હતા, તેના વિશે આપણે આ કાવ્યમાં જાણવાનું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે જે લેખક પરિચય આપેલો છે તે જાણી લઈએ. આ કાવ્યના લેખક છે રામધારી સિંહ. તેમનું ઉપનામ છે દિનકર. ઉપનામને બીજું તખલ્લુસ પણ કહેવાય. તેમનો જન્મ सन 1908 और निधन 1954 में हुआ था. हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था. एक खेडूत परिवार में તેમનો જન્મ થયેલો. બિહારનો જે મુંગરા જિલ્લાનો સિમરિયા ગામ છે ત્યાં એક ખેડૂત પરિવારમાં તેમનો જન્મ થયેલો. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की. શરૂઆતનું ભણતર તેઓએ તેના જિલ્લામાં જ ત્યાં ગામમાં જ લીધું અને પછી ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે તેઓ પટનામાં એટલે કે પાટણ તેઓ ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા માટે જાય છે. पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया. पटना विश्वविद्यालयમાંથી તેઓએ કોલેજ પાસ કરી. સ્નાતક એટલે કે કોલેજની ડિગ્રી કોલેજ પાસ કરી અને ત્યાં જ થોડાક સમય માટે ભણાવવાનું કાર્ય કર્યું. અધ્યાપન કાર્ય એટલે ભણાવવાનું કામ તેઓએ શિક્ષક તરીકે કાર્ય કર્યું. दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे. दिनकरजी सीतामढ़ीમાં તેઓ રજિસ્ટ્રાર તરીકે પણ કાર્ય કરે છે અને મુજફ્ફર કોલેજમાં તેઓ હિન્દી વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે પણ कार्य करे छे. वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे. भागलपुर विश्वविद्यालयना तेओ उपकुलपति पण रही चूकेला छे अने भारत सरकार द्वारा जे हिंदी सलाहकार समिति जे चलाववामां आवे छे तेना पण तेओ अध्यक्ष रही चूकेला छे. दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता. तेनी सौथी मोटी विशेषता है कि तेओए शू कार्य करेलू है तो कि देश अने युगने प्रति है ए जागरूकता फैलाववानो. आखा देश में अने देशना लोकोमां जागरूकता आवे तेनुं कार्य तेओए करेलू है. कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है. आ देश में बनती घटनाओं अने विषमताओं कोईपण जातने बीक राख्या वगर तेओए चित्रण करेलू है. जेवी घटना बने तेवी ज पोताना लखाणमां तेओए दर्शावेली है. जाणे ए घटना આપણે આપણી નજર સમક્ષ માણતા હોય અથવા તો આપણી નજર સમક્ષ એ ઘટના ઘટી રહી હોય એવું તેમનું સાહિત્ય વાંચ્યા બાદ આપણને લાગી આવે છે. ઉનકી વાણીમાં શક્તિ है, ओज है. ओज એટલે તેજ. તેની વાણીમાં તેના લખાણમાં एवी शक्ति है और तेज पण है. उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उनसे मुक्ति का संघर्ष है. एनी कविताओं में आ देशनो जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, कि जे लोकोने अन्याय थयो छे एवा लोकोनी व्यथा तेमनी कविताओं में खूब भरी भरीने ठलवायेली होय तेवुं आपणने जोवा मळी आवे छे. उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ है. आ बधा तेओए लखेला काव्यों है. उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अने तेओए जे उर्वशी कविता लखेली तेना माटे तेमने 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ एवॉर्ड मळेलो. संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. जेने तेमना आ ग्रंथ ने संस्कृति के 4 अध्याय तेमनो आ चिंतन ग्रंथ है. आ चिंतन ग्रंथ ने साहित्य एकेडमी पुरस्कार साहित्य एकेडमी एवॉर्ड मळेलो है. अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं है. आ बधा तेओए लखेला पाठ है. उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है. तेना लखाण में गुणवत्ता
અને પરિમાણ બંને ભરેલા, વિપુલ માત્રામાં ભરેલા એટલે કે અઢળક માત્રામાં ભરેલા જોવા મળે છે. તેમનું સાહિત્ય એવું અસરકારક છે કે તેને આપણે વાંચીએ એટલે એ કોઈ પણ પાઠ કે કાવ્યમાં જે ઘટના ઘટિત થતી હોય એ આપણી નજર સમક્ષ જાણે ઘટિત થતી હોય તેવું આપણને લાગે છે. એવી એમના લખાણમાં શક્તિ હતી. હવે આ ખંડ કાવ્ય વિશે લખેલું છે કે આ કાવ્યમાં આપણને શું જાણવા મળે છે. प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है. आ खंड काव्य આપણને રશ્મિરથી મહારથી કર્ણનું જીવન છે એ આપણને આ કાવ્યમાં જોવા મળે છે. તેના જીવનની કરુણતા અને તેના જીવનની મહાનતા, તેણે કરેલા જે કાર્યો છે અને શું કામ તે દાનવીર તરીકે ઓળખાય છે તે પણ આ કાવ્યમાં જણાવેલું છે. सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता का पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है. जन्मથી જ જેને અપમાન સહન કરવા પડ્યા હોય, અન્યાયો સહન કરવા પડ્યા હોય, એ કર્ણ પોતાના જીવનમાં એક જ લક્ષ્ય મેળવવા માગે છે અને એ શું છે? વિજય, સફળતા. अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है तब भी वह विचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता. મહાવીર કર્ણ કે જે માતા કુંતીનો સૌથી મોટો દીકરો હતો, તમને ખબર જ છે, આપણે મહાભારત જોયું હોય તો લગ્ન પહેલાં કુંતીએ જે સૂર્ય ભગવાનના જે મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરેલું મજાકમાં, કોઈએ કુંતીને કીધેલું કે આ મંત્રનો આપણે જાપ કરીએ એટલે સૂર્ય ભગવાન છે એ પ્રસન્ન થઈ આપણી સમક્ષ આપણને વરદાન આપવા માટે આવે છે. તો એ વસ્તુ છે એણે મજાકમાં લીધી અને મજાકમાં એ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ શરૂ કર્યું. તો એ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ જેવું પૂર્ણ થયું એ ભેગા જ સૂર્ય ભગવાન છે એ પ્રકટ થાય છે અને કુંતીને પુત્રવતી ભવ કહી અને ત્યાંથી અંતર્ધ્યાન એટલે કે ગાયબ થઈ જાય છે. પુત્રવતી ભવ એવો આશીર્વાદ આપે છે કે તારા ઘરે એક મહાવીર, એક શક્તિશાળી પુત્રનો જન્મ થશે. હવે કઠણાઈ એ હતી કે ત્યારે કુંતીના લગ્ન થયા હતા નહીં અને કુંવારા જ કુંતીના ઘરે છે એ પુત્રનો જન્મ થાય છે. હવે કોઈ સ્ત્રીના ઘરે જો તે કુંવારી હોય અને દીકરાનો જન્મ થાય, તેના લગ્ન ન થયા હોય અને દીકરાનો જન્મ થાય તો સમાજ તેને કઈ દ્રષ્ટિથી જોવે, તેના ઉપર કેવા કેવા કલંકો લગાડે એ આપણે જાણીએ છીએ. એટલે મજબૂરીમાં માતા કુંતીને પોતાના એવા તેજસ્વી દીકરાનો કે જેનું નામ કર્ણ, એ દીકરાનો એને ત્યાગ કરવો પડે છે. તે એક ટોકરીમાં તેને બેસાડી અને ગંગા નદીમાં તેને વહાવી દે છે. શું કામ? તો કે ત્યારે કુંતીના લગ્ન થયા હતા નહીં અને જો લગ્ન પહેલાં જ જો કોઈને ખબર પડે કે કુંતીના ઘરે છે એ દીકરાનો જન્મ થયો છે તો આ સંસાર તેનું જીવવું પણ મુશ્કેલ કરી દે, તેના ઉપર જાતના લાંછનો લાગે. એટલા માટે એ કર્ણને છે એ સ્વીકારતી નથી. હવે એ કર્ણ છે એ હસ્તિનાપુરમાં જે રથ ચલાવનાર જે વ્યક્તિ છે તેની પત્નીને મળે છે. તેની પત્ની વહેલી સવારે ગંગામાં સ્નાન કરવા માટે જાય છે અને એ જોવે છે કે ટોકરીમાં કોકે એક બાળકને વહાવી દીધું છે. તો એ ટોકરી એને મળે છે અને કર્ણ એને મળે છે. એના ઘરે કેટલા વર્ષોથી કોઈ બાળક હતું નહીં એટલે તે આ કર્ણને છે એ સ્વીકાર કરે છે અને કર્ણને પોતાના દીકરાની જેમ તેનો ઉછેર કરે છે. કર્ણ છે તે બાળપણથી જ ખૂબ શક્તિશાળી, કારણ કે સૂર્ય ભગવાનનો પુત્ર હતો. તેને જન્મથી જ તેના શરીર પર કવચ અને કુંડળ તો તેના શરીર ઉપર હતા જ કે જેને કોઈ પણ હથિયાર છે એ ભેદી અને અંદર જઈ શકે નહીં. એનું કવચ અને કુંડળ છે એ કોઈ પણ હથિયાર એ તોડી શકે એવી શક્તિ કોઈ પણ હથિયારમાં હતી નહીં. એટલે કર્ણ છે એ બાળપણથી જ ખૂબ તેજસ્વી હતો. પણ આ નીચલી જ્ઞાતિના વર્ગના માણસના ઘરે તેનો ઉછેર થયો. તેની માતા અને તેના પિતા કે જેને તે ગંગા નદીમાંથી મળ્યો હતો તે સમાજના નીચલી જ્ઞાતિના
એટલે કે નિમ્ન વર્ગના લોકો હતા. એટલે તેને જીવનમાં છે ઘણા બધા અપમાનો છે તે સહન કરવા પડ્યા. ઘણા જે મહારથીઓ છે તેનો મજાક ઉડાડ્યો, તેને જાતિને લઈને, તેની જ્ઞાતિને લઈને. અને કર્ણને છે એ તેના જીવનમાં ઘણા બધા જે અપમાનો છે તે સહન કરવા પડે છે. કર્ણ પોતે લાયક હતો, પોતે મહારથી હતો, તેની સમક્ષ કોઈ ટકી ન શકે એટલું તેનું સામર્થ્ય હતું. પણ એ છતાં પણ એક નિમ્ન જ્ઞાતિના માણસ તરીકે આ સમાજમાં તેનું અપમાન થાય છે. અને અંતે મહાભારતના યુદ્ધના અંતે જ્યારે બધાને ખબર પડે છે, જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ છે એ અર્જુનને તીર છોડવાનું કહે છે કે અર્જુન તીર છોડ, અને અર્જુન જે તીર મારે છે તે કર્ણના ગળામાં જઈને લાગે છે અને અંતે તેનું મૃત્યુ થાય. પણ તેના મૃત્યુ થાય તે પહેલાં માતા કુંતી એ રણભૂમિમાં આવે છે અને કર્ણને મળવા આવે છે કે કર્ણ કઈ હાલતમાં છે. ત્યારે તે જોવે છે કે કર્ણ હવે તેના છેલ્લા શ્વાસ છે તે ગણી રહ્યો છે. ત્યારે તે જઈ અને કર્ણનું માથું પોતાના ખોળામાં રાખે છે અને સત્યનો સ્વીકાર કરે છે પાંડવો સમક્ષ કે આ જે મહારથી મારા ખોળામાં માથું નાખીને સૂતો છે, જે મૃત્યુની કગાર ઉપર છે, એ બીજું કોઈ નહીં પણ પાંડવોનો સૌથી મોટો ભાઈ છે. આ મહારથી કર્ણ તમારો જ્યેષ્ઠ ભ્રાતા છે, તમારો મોટો ભાઈ છે. અને એ વસ્તુ જ સાંભળી આખી વાત છે પાંડવો સમક્ષ કરે છે કે કઈ રીતના સૂર્ય ભગવાન દ્વારા તેને વરદાન આપવામાં આવ્યું, પણ એ આ દીકરાનો સ્વીકાર કરી શકે નહીં. શું કામ? તો કે ત્યારે તેના લગ્ન થયેલા નહોતા. એ વાત એ પોતાના દીકરાઓ સમક્ષ એ સ્વીકારે છે 5 પાંડવો સમક્ષ. અને ત્યારે 5 પાંડવોને પણ ખબર પડે છે કે આ જે મહારથી કર્ણ છે તે તેનો સૌથી મોટો ભાઈ છે. ત્યારે આ પાંડવોએ પણ જે કર્ણનું કરેલું અગાઉ જે અપમાન છે એ બધું જ તેમને યાદ આવે છે અને તેઓ કર્ણની માફી માગે છે કે અમે અજાણતામાં જો કંઈ પણ કીધેલું હોય તો તમે અમને ક્ષમા કરજો. અને છેલ્લે આ દાનવીર કર્ણ એ મર્યા પહેલાં પણ કુંતીને કે માં તું મને ન સ્વીકારી શકી, તે મારો ત્યાગ કર્યો, તે મને ગંગા નદીમાં વહાવી દીધો, એ વાતનું પણ મને કોઈ દુઃખ નથી. હું તમને બધાને ક્ષમાદાન દઉં છું. મરતા પણ આ કર્ણ છે એ બધાને ક્ષમાનું દાન, માફી છે એ આપતો જાય છે. બધાને છે એ ક્ષમાનું દાન આપતો જાય છે. મૃત્યુ સુધી પોતાની આ દાન કરવાની ટેવ છે એ કર્ણ છોડતો નથી. એટલે સંસારમાં તેને દાનવીર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કે મૃત્યુ સુધી પણ પોતાની આ દાન કરવાની ટેવ આ મહારથી છોડતો નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યુદ્ધ પહેલાં જ્યારે ભીષ્મ પિતામહનું મૃત્યુ થાય છે અને ભીષ્મ પિતામહના મૃત્યુ બાદ તે બાણસૈયામાં અત્યારે પડ્યા છે અને મૃત્યુ હજી થયું નથી. યુદ્ધના અંતિમ દિવસે મકર સંક્રાંતના દિવસે ભીષ્મ પિતામહનું મૃત્યુ થાય છે. પણ જેવા ભીષ્મ પિતામહ બાણસૈયા ઉપર પડે છે એવો મહારથી કર્ણ છે એને દુર્યોધન પોતાના સેનાપતિ તરીકે રણભૂમિમાં લાવે છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્ણને સમજાવવા માટે જાય છે, તેને બધી હકીકત કહે છે કે તું અધર્મના માર્ગે છે. આ દુર્યોધન સૌથી મોટો અધર્મી છે અને તું અધર્મી નથી પણ તું ખોટા માર્ગે છે. તું પાંડવો સાથે આવી જા, અમારા પક્ષમાં આવી જા. તેને સમજાવે છે. પણ કર્ણ માનતો નથી કે જે પાંડવોએ અત્યાર સુધી મારું અપમાન કર્યું તેના પક્ષમાં હું આવી જાઉં, અને જે મિત્રએ આ સંસારે જ્યારે મારું અપમાન કર્યું ત્યારે મારો સૌથી મોટો મિત્ર કે જેણે મારો આ જીવનમાં સૌથી વધારે સાથ આપેલો છે, જેણે કોઈ દિવસ મારું અપમાન કર્યું નથી, ડગલે ને પગલે એણે મારો સાથ આપેલો છે, એ મિત્રને છોડીને હું પાંડવોના પક્ષમાં કઈ રીતે જઈ શકું? હવે તો હું જીવું તો પણ દુર્યોધન સાથે અને મરું તો પણ દુર્યોધન સાથે. કારણ કે દુર્યોધને જીવનમાં મને ઘણું બધું આપેલું છે. દુર્યોધન પાસે જે અંગ નામનું રાજ્ય હતું
એ અંગ નામનું જે રાજ્ય છે તે કર્ણને આપેલું દુર્યોધને, અને તેને અંગરાજ બનાવેલો. તે મિત્ર, તારે અપમાન સહન ન કરવું પડે. કોઈ પણ આજથી તને એમ નહીં કે આ સમાજમાં તું નીચલી જ્ઞાતિનો વર્ગ છે, આજ તું નીચલી જ્ઞાતિનો માણસ છે, તું નિમ્ન કક્ષાનો છે, આજથી તને એવું કોઈ નહીં કહી શકે, કારણ કે હું તને અંગરાજ્યનો રાજા બનાવું છું, હું તને અંગરાજ બનાવું છું. આજથી તારી ઓળખાણ અંગરાજ કર્ણ તરીકેની. એવું કોઈ, અને કર્ણને છે એ અંગરાજ્યનો દુર્યોધન રાજા બનાવે છે. તો કર્ણ પણ એ જ કહે છે કે જેણે સુખ દુઃખમાં અત્યાર સુધી જેણે મારો સાથ આપેલો એવા મિત્રને હું કઈ રીતે છોડી શકું? હવે તો હું જીવું કે મરું, પણ દુર્યોધનને નહીં છોડું. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તને સત્ય હકીકત કહે છે કે તું જે ધારે છે એવું નથી, તું પણ પાંડવ જ છે. આ 5 પાંડવોનો તું સૌથી મોટો ભાઈ છે, તું રાજમાતા કુંતીનો તું સૌથી મોટો દીકરો છે. સૂર્ય ભગવાનના આશીર્વાદથી તું મળેલો છે, પણ મજબૂરીને કારણે માતા કુંતી તને અપનાવી ન શક્યા. શું કામ? તો કે ત્યારે તેઓના લગ્ન થયા નહોતા, અને સંસારની બીકે, આ સંસાર તેના ઉપર જે કોઈ પણ આક્ષેપો મૂકે તે આક્ષેપોની બીકે, આ સંસારની બીકને લીધે માતા કુંતી તારો સ્વીકાર ન કરી શક્યા. હે કર્ણ, તું તારા ભાઈઓ સાથે આવી જા અને અમારી સાથે રહી અને ધર્મનું તું યુદ્ધ લડ. તું અધર્મમાં પડીશ નહીં અને દુર્યોધનનો સાથ તું છોડી દે. પણ એ છતાં પણ કર્ણ નથી માનતો કે હવે જીવું કે મરું, હવે તો મારું જે થાય તે, પણ હું દુર્યોધનનો સાથ છોડી શકું તેમ નથી. ત્યારે અંતે માતા કુંતી પણ તેને મળવા માટે આવે છે, તેને સમજાવવા માટે આવે છે કે કર્ણ, તું અમારા પક્ષમાં આવી જા, હું તારી માતા છું. ત્યારે કર્ણ તેને કહે છે કે માં, અત્યાર સુધી તે મારો સ્વીકાર ન કર્યો, અને હવે અત્યારે આ જ્યારે તારા દીકરાઓના જે પ્રાણ સંકટમાં છે, પાંડવોના પ્રાણ સંકટમાં છે, ત્યારે તું મારી પાસે આવી છે, તો પહેલાં તે મારો સ્વીકાર કર્યો હોત તો આવું કાંઈ છે એ ઘટના બનત જ નહીં. મારે આ સંસારના જે મેણાટોણા, આ સંસારના જે અપમાનો છે એ મારે સહન કરવા પડત નહીં. એ છતાં પણ કર્ણ છે એ માતા કુંતીને વરદાન આપે છે કે માં, અત્યાર સુધી તારા 5 દીકરા જીવતા હતા, હું તને વરદાન આપું છું કે આગળ પણ તારા 5 દીકરા જીવશે. રણભૂમિમાં જો મારું અને અર્જુનનું યુદ્ધ થશે તો કાં તો હું મરીશ અથવા તો અર્જુન મરશે, બેમાંથી કોઈ પણ મરે, પણ માં તારા 5 દીકરા જીવતા રહેશે. એવું કહી અને કુંતીને પણ તે પાછી વળાવી દે છે અને દુર્યોધનનો સાથ છોડતો નથી. कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं. इस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાંડવોને મળે છે, પાંડવોના પક્ષમાં આવવા માટે કર્ણને મળવા માટે જાય છે, તેને સમજાવવા માટે જાય છે, એ પ્રસંગમાંથી જ આ કાવ્ય લેવામાં આવ્યું છે. તો ચાલો હવે આપણે આ કાવ્યમાં આગળ વધીએ. वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્ણને સમજાવવા માટે જાય છે કે તું પાંડવોના પક્ષમાં આવી જા, તું તારા ભાઈઓના પક્ષમાં આવી જા, આ એ સમયગાળામાં જે કર્ણ અને શ્રી કૃષ્ણ જે બંને વાતચીત કરે છે એ વાતચીત અહીં આપવામાં આવી છે. કર્ણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શું કહે છે कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल. मुझे वैभव, वैभव એટલે ધન દોલત, मुझे वैभव, राज्य, धन दौलत, नौकर चाकर कुछ नहीं चाहिए. वैभव विलास की चाह नहीं, मुझे राज्य, धन, नौकर चाकर, वैभव विलास कुछ नहीं चाहिए. अपनी कोई परवाह नहीं, मुझे किसी भी चीज़ वस्तु या मेरी खुद की भी मुझे परवाह नहीं. मारे कोई वस्तुनी परवाह नहीं, मारे धन, नौकर चाकर, राज्य मारे कांई ज जोतुं नथी, मने मारी खुदनी परवाह नहीं.
बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा यह दान देने का जो नियम है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा यह जो दान देने का जो व्रत है, जो नियम है, वो हमेशा चलता रहे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ देना चाहता हूँ। हमारा हाथोंમાંથી જે આ દાનની નદી વહે છે, સરિતા એટલે નદી, જે દાનની આ નિર્મળ સરિતા, નિર્મળ નદી વહે છે, એ હંમેશા વહેતી રહે। મારે જે આ દાન કરવાનો જે નિયમ છે તે હંમેશા ચાલતો રહે। મારે કંઈ જોતું નથી, નથી રાજ્ય જોતું, નથી ધન જોતું, નથી નોકર ચાકર જોતા, કે નથી વૈભવ વિલાસ જોતો, મારે કાંઈ જ જોતું નથી। બસ આ દાન કરવાની જે મારી ટેવ છે એ હંમેશા આવીને આવી રહે। આ જે દાન કરવાનો મારો નિયમ છે એ હંમેશા ચાલતો રહે, કારણ કે હું સંસારને દેવાનું જાણું છું। मैं सिर्फ देना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। करतर से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। કરતલ એટલે હાથની હથેળી। મારી હાથની હથેળીમાંથી આ દાનની નદી હંમેશા વહેતી રહે, કે જે નિર્ધનોને હંમેશા ધન દેતી રહે, નિર્ધનોની હંમેશા सहायता करती रहे। मेरी हथेली से हमेशा दान की नदी बहती रहे और वो निर्धनों को हमेशा धन देती रहे। तुझ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। आ राज्य हे केशव, आ पण भगवान श्री कृष्णનું એક નામ છે। કર્ણ કહે છે કે હે કેશવ, હે શ્રી કૃષ્ણ, આ રાજ્ય મારા માટે તુચ્છ છે। આ રાજ્ય, આ ધન દોલત, આ વૈભવ વિલાસ, આ નોકર ચાકર, આનું મારા માટે કંઈ જ મહત્ત્વ નથી। આ મારા માટે તો આ બધું તુચ્છ છે, મારા માટે આનું કોઈ મહત્ત્વ નથી। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, मारा माटे तो आ बधुं ज छे, ए तुच्छ छे। ये राज्य मेरे लिए तुच्छ है केशव। पाता क्या नर प्राप्त कर विभव। इंसान राज्य, धन दौलत, वैभव विलास प्राप्त करके क्या पाता है। आ बधुं मेळवीने माणसने शुं मळे छे। आ धन दौलत, आ राज्य, आ नौकर चाकर बधुं आ मेळवी अने माणसने शुं मळे छे। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। मुझे ये वैभव नहीं चाहिए। आ वैभव मेळवीने माणसने शुं मळी जाय छे। शुं मळे छे माणसने, ए वैभवथी माणसने शुं मळे छे, तो कि चिंता। आ राज्य, आ नौकर चाकरो, आ वैभव विलास, आ धन दौलत मेळववाथी माणसने शुं मळे छे, तो कि चिंता, निंदा, चापलूसी कोकनी करवी पड़े। जो धन वैभव मेळववो होय तो ए धन वैभवने हमेशा चिंता रहे, निंदा थाय समाजमां तेनी, कोकनी चापलूसी करवी पड़े। अने भोगविलासने कारणे, आ वैभव विलासने कारणे माणसमां छे घणा बधा विकारो आवे छे, घणी बधी कूटेवो पण आवे छे। आ वैभव विलासथी, आ धन दौलतथी माणसने बीजुं कंई मळतुं नथी, पण चिंता मळे छे। इससे मनुष्य को चिंता मिलती है, समाज में निंदा मिलती है, वह चापलूसी करता है और भोग विलास में पड़ने के कारण मनुष्य विकार उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए कर्ण कहता है कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। आ बधुं क्षणिक छे, कुछ क्षण विलास, आ बधुं तो क्षणिक छे। एटले मारे आ कंई ज छे ते जोतुं नथी। पर वह भी यहीं गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। જેટલું પણ આપણે ભેગું કરીએ, કેવડો પણ મોટો આ સંસારમાં ખજાનો આપણે મેળવી લઈએ, પણ એ કંઈ જ છે એ ભેગું આવવાનું નથી। પર વહ ભી यहीं ગવાના है, આ બધું જ અહીં છોડીને જવાનું છે। कुछ साथ नहीं ले जाना છે, कुछ साथ नहीं ले जाना है। આમાંથી કાંઈ પણ આપણી સાથે આવશે નહીં। નથી માણસ ધન ભેગું લઈ જઈ શકતો, નથી રાજ્ય, નથી નોકર ચાકર કે
વૈભવ વિલાસ કંઈ જ છે એ માણસની સાથે આવતું નથી. આ બધું જ અહીં જ છોડીને જવાનું છે. તો આ બધી વસ્તુનો આટલો લોભ શું કામ? આ બધી વસ્તુઓનો મહત્ત્વ એટલું શું કામ? મારા માટે આ બધી વસ્તુઓ તુચ્છ છે. મારે આમાંનું કંઈ જ જોતું નથી, કારણ કે આ બધું પણ અહીંયા જ છોડીને જવાનું છે. અને માણસ પોતાની સાથે આમાંથી કંઈ જ લઈ શકશે અથવા તો પોતાની સાથે કંઈ જ લઈ જઈ શકશે નહીં. મુझसे મનુષ્ય જો હોતે હે. હવે કર્ણ અહીંયા પોતાનું કહે છે કે મારા જેવા માણસો હોય છે તેની વિચારધારા કેવી હોય છે. મુझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार नहीं ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को. कर्ण કહે છે કે मुझ जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं उठाते. मुझ जैसे मनुष्य है वह सोने का भार नहीं उठाते हैं. मुझे इसका लोभ नहीं है. मुझ जैसे लोग धन का संग्रह नहीं करते. मैं तो धन લૂંટાતા હું. મારા જેવા માણસો એને કોઈ સોનાનો લોભ નથી હોતો. કંચન એટલે સોનું. મારા જેવા માણસોને, મારા જેવા લોકોને સોનાનો કોઈ લોભ નથી હોતો. મારા જેવા માણસો ધનનો સંગ્રહ નથી કરતા. મારા જેવા લોકો તો ઉલટું ધનને લૂંટાવે છે, દાન કરી દે છે. और धन के साथ साथ हीरे जवाहरात भी मुझ जैसे लोग हैं वह दान में लुटा देते हैं. मुझे धन दौलत सोने और हीरे जवाहरात का कोई लालच नहीं. मुझ जैसे लोग तो इन सबको भी दान में लुटा देते हैं. मैं सोना भी दान कर देता हूँ और रत्न और हीरे जवाहरात भी दान कर देता हूँ. मुझे इन सब का कोई लोभ नहीं है. मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए. મારા જેવા માણસો તો આ બધી વસ્તુઓનો દાન કરી દે છે. હું આ કોઈ વસ્તુનો સંગ્રહ કરતો નથી કે નથી આ મારે વસ્તુ જોતી, નથી મારે સોનું જોતું કે નથી મારે હીરા રત્ન જોતા. હું તો ઉલટાનો આ બધી વસ્તુઓનું દાન કરી દઉં છું. મારે આ કોઈ વસ્તુઓનો લોભ નથી. जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं. મારા જેવા લોકો એ આ દુનિયામાંથી કાંઈ જ લેતા નથી. તેને આ દુનિયાની કોઈ વસ્તુઓનો લોભ નથી. મારે આ દુનિયાની કોઈ વસ્તુનો લોભ નથી. હું તો જો સમય આવે તો મારા હૃદયનું પણ દાન કરી દેવાનું જાણું છું. मुझ जैसे लोग जगत से कुछ नहीं चाहते और अगर कोई हृदय का दान भी मांग ले तब भी हम દે દેતે હે. મારા જેવા લોકોને આ સંસારની કોઈ વસ્તુનો લોભ નથી. હું તો બધી જ વસ્તુ દાનમાં આપી દઉં છું. અને જો કોઈ વ્યક્તિ મારા હૃદયનું દાન પણ માગી લે તો એ પણ સમય આવીએ હું આપી દઉં છું. એટલે મારે આ કોઈ વસ્તુઓનો લોભ નથી કે નથી મારે કોઈ લાલચ. प्रासादों के कनभर शिखर होते कबूतरों के घर, महलों में गरुड़ न सोता है, कंचन पर कभी न सोता है. હવે કર્ણ કહે છે કે તેનું જીવન કેવું છે. કર્ણ કહે છે કે પ્રસાદો કે કનકાબ શિખર, એટલે કર્ણ અહીં મહેલોની વાત કરે છે કે ઊંચા ઊંચા જે શિખરો જેવા, જે પર્વતો જેવડા જે મહેલ છે તેની. સોને કે મહેલો કે શિખર પર કોણ રહેતા હૈ. આ સોનાના જે મહેલો છે તેના શિખર ઉપર કોણ રહે છે. वहाँ पर सिर्फ कबूतर ही रहते हैं, वहाँ पर सिर्फ कबूतर के घर होते हैं. સોનાનો ભલે ગમે તેવડો મોટો મહેલ હોય પણ તેના શિખર ઉપર કોણ રહે. તેના શિખર ઉપર તો માત્ર કબૂતરોના ઘર હોય છે. ત્યાં માત્ર કબૂતર રહે છે. ગરુડ કભી મહેલો મેં નહીં રહેતા. પોતાની જાતને તે ગરુડ સાથે સરખાવે છે કે હું તો ગરુડ છું. મને આ સોનાના મહેલોની, આ સોનાના મહેલનો મને કોઈ લાલચ નથી. મારે કાંઈ જ જોતું નથી. અને એ મહેલોને ઊંચાઈ ઉપર કોણ રહે છે તો કે કબૂતર રહે છે. હું તો ગરુડ છું. મહેલો મેં ગરુડ ના હોતા હૈ, કંચન પર કભી ના સોતા હૈ.
એવું ગરુડ કે જે મહેલોમાં કોઈ દિવસ રહેતું નથી અને તે સોના ઉપર કોઈ દિવસ સૂતું નથી. આ સોના ઉપર તો કોણ સૂવે છે? તો કે કબૂતરો. એ કબૂતરોને આ સોનાનો લોભ હશે, પણ ગરુડને આ મહેલનો કે સોનાનો કોઈ જ મોહ નથી હોતો કે આ ગરુડ મહેલમાં રહેતું નથી અને તે સોના ઉપર કોઈ દિવસ સૂતું નથી. बसता वह कहीं पहाड़ों में सेलों की फटी दरारों में. આ ગરુડ ક્યાં રહે છે? તો કે મોટા મોટા પહાડોમાં. આ પહાડોમાં જે દરારો છે, જે કોતરો છે, એ કોતરોમાં આ ગરુડ રહે છે. એ મોટા મોટા પહાડોમાં રહે છે. આ ગરુડ આ પહાડોની કોતરોમાં રહે છે. ગરુડ કોઈ દિવસ મહેલમાં રહેતું નથી. गरुड़ कभी महलों में नहीं रहता, वह सोने पर कभी ना सोता है. वह तो हमेशा पहाड़ पर या पहाड़ों की दरारों में रहता है. मैं उस गरुड़ के समान हूँ. होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तप क्षीण. सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण. આ ધનના લાલચમાં પડી અને માણસ કેવો બની જાય છે એનું કર્ણ અહીં વર્ણન કરે છે कि भोग विलास या धन दौलत की लालच में पड़कर मनुष्य अपना तप, अपना तेज खो देता है. उसका तप क्षीण करता जाता है. मुझे इन सब में नहीं पड़ना और न कुछ चाहिए. कर्ण કહે છે કે આ ધન દોલતની સુખ સમૃદ્ધિને લાલચમાં પડી અને માણસ પોતાનું તપ છે એ ક્ષીણ કરતો જાય છે, તેનું તેજ છે એ ઓછું કરતો જાય છે આ ધન દોલતની લાલચમાં પડીને. મારે આમાંનું કંઈ જ જોતું નથી. સત્તા કિરીટ મણિમય આસન કરતે મનુષ્ય કા તેજ હરણ. સત્તા કિરીટ, કિરીટ એટલે મોહમાયા. સત્તા કિરીટ મણિમય આસન, આ હીરાઓ જડિત જે મોટા મોટા સિંહાસનો હોય તે મણિ મઢેલા આસન. સત્તા કિરીટ એટલે કે મોહમાયા, આ રત્નોથી જડેલા જે સિંહાસનો, આ બધું જ શું કરે છે તો કે કરતે મનુષ્ય કા તેજ હરણ. આ બધી જ લાલચો, સત્તા, મોહમાયા અને હીરા જવાહરાતથી ભરેલા જે આ સિંહાસનો છે તે મનુષ્યનું તેજનું હરણ કરે છે, મનુષ્યની શક્તિઓનું તે હરણ કરે છે, મનુષ્યનું તેજ તે ઓછું કરે છે. સત્તા, મોહમાયા, મોટા સિંહાસનો મનુષ્યના અંદરનું તેજનો છે તે નાશ કરે છે. नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है. માણસ આ ભોગ વિલાસને જોઈ, આ વૈભવ વિલાસને જોઈ અને તેના તરફ લલચાય છે અને આ વૈભવ વિલાસ જ મનુષ્યનો નાશ કરે છે. માણસ આ બધું મેળવવા માટે પોતાનો જ નાશ કરી બેસે છે. ભોગ વિલાસને અને વૈભવમાં માણસ લાલચુ સ્વાર્થી બની જાય છે અને તેનો આ જ લાલચ અને સ્વાર્થ તેનો વિનાશ કરે છે. પર વહી મનુષ્ય કો ખાતા હૈ, એટલે આ બધી જ વસ્તુઓના લાલચમાં પડી પણ આ બધી જ વસ્તુઓ અંતે તો માણસનો વિનાશ જ કરે છે. ચાંદની પુષ્પ છાયા મેં પલ, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना आतप अंधड़ में जिए बिना. कर्ण અહીં કહે છે कि मुझे चंद्र की चांदनी में, पुष्पों की छाया में शांति से सोते हुए पड़े रहना मुझे पसंद नहीं. આ બધું ભોગ વિલાસમાં પડેલા લોકો કરે છે. ચંદ્રની શીતળ છાયામાં કોઈ વૃક્ષને, ચંદ્રની ચાંદનીમાં કોઈ વૃક્ષની છાયામાં તેઓ પડ્યા રહે છે. તેઓ પોતાની જાતમાં આળસને ભેળવી લે છે. આ બધી વસ્તુઓ આવવાથી માણસમાં આળસ આવે છે અને હું આવો આળસુ નથી. મને આ ચંદ્રની ચાંદનીમાં, પુષ્પોની છાયામાં, ફૂલોની છાયામાં, વૃક્ષોની છાયામાં મને સૂતા સૂતા એમને પડ્યું રહેવું મને પસંદ નથી. પર અમૃત ક્લેશ કા પિए बिना आतप अंधड़ में जिए बिना मुझे अमृत नहीं जहर पसंद है. मैं मेहनत करने में मानता हूँ,
मुझे मुश्किलों का सामना करना पसंद है, आतप अंधड़ में जिए बिना मुझे यह सब कुछ चाहिए, इन सब के बिना मैं नहीं रह सकता। કર્ણને શું જોઈએ છે તો કે તે એવું કહે છે કે હું અમૃત નહીં પણ મને તો ઝેર પસંદ છે, એટલે કે તેને મુશ્किलों સામનો કરવો પસંદ છે। मैं मेहनत करने में मानता हूँ, मुझे मुश्किलों का सामना करना पसंद है। આ મોટા પૈસાદાર લોકોની જેમ મને ચંદ્રની ચાંદનીમાં અને કોઈ વૃક્ષની શીતળ છાયામાં એમને પડ્યું સૂતું રહેવું એ મને જરા પણ પસંદ નથી। મને તો મુશ્किलोનો સામનો કરવો પસંદ છે, મને અમૃત નહીં પણ મને તો ઝેર પસંદ છે, એટલે કે મારે તો આવું સહેલું જીવન નથી જોતું, મને તો મુશ્किलोનો સામનો કરવો પસંદ છે। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। અને એ માણસ કોઈ દિવસ પુરુષ નથી કહેવાતો કે જે આ વિઘ્નોનો, આ મુશ્કેલીઓનો સામનો ન કરી શકે। वह मनुष्य कभी भी पुरुष नहीं कहलाता जो विघ्नों या मुश्किलों का सामना न कर सके। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विस्तर भुजंग भोजन जिसका। भुजंग એટલે સાપ, વિસ્તર એટલે ઝેરીલો સાપ। ઉડતે જો ઝંઝાવાતો મેં, પીતે જો વારી પ્રપાતો મેં। અહીં કર્ણ પોતાના જીવનને પાછું ગરુડ સાથે સરખાવે છે કે તેનું જીવન કેવું છે તો કે ગરુડ જેવું। મેં ગરુડ કી તરહ હું, કર્ણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે હું તો ગરુડ જેવો છું, મને આવું સહેલું જીવન છે એ જરા પણ પસંદ નથી। વૃક્ષની છાયામાં આ મોટા મોટા લોકોની જેમ પડ્યું રહેવું, ચંદ્રની શીતળ ચાંદનીમાં આવું મને ન ગમે। મને તો મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પસંદ છે, મારું તો જીવન ગરુડ જેવું છે કે જે ગરુડ તોફાનોમાં પણ ઉડે છે। ઝંઝાવાતો એટલે તોફાનોનો સામનો કરે છે, તોફાનોમાં પણ ઉડે છે। मैं गरुड़ की तरह हूँ जो तूफानों में भी उड़ता है, जो प्रपातों का पानी पीता है, जे झरणाओं पानी पी छे। सारा आकाश अयन जिसका, जो पूरा आकाश घूमता है, जे आखा आकाश ने आके छे, એટલે કે આખા આકાશમાં ફરે છે, પછી ભલે ગમે તેવું મોટું તોફાન હોય। હું એક ગરુડ છું કે જે તોફાનોમાં પણ ઉડે છે, જે પ્રપાતોનું પાણી પીએ છે અને આખા આકાશમાં ભલે ગમે એવું તોફાન હોય પણ ફરે છે। અને તેનું ભોજન શું છે આ ગરુડનું તો કે વિસ્તર ભુજંગ એટલે ઝેરીલા સાપો। આ ઝેરીલા સાપો એ એનું ભોજન છે। मैं गरुड़ की तरह हूँ जो तूफानों में उड़ता है, जो प्रपातों का पानी पीता है, जो पूरा आकाश घूमता है चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो। जो भोजन में क्या ग्रहण करता है तो कि जहरीला सांप खाता है। मैं उस गरुड़ की तरह हूँ। वे ही फणीधर छुड़ाते हैं, धरती का हृदय छुड़ाते हैं। અને એ જ ગરુડ સાપનું બંધન તોડે છે અને ધરતીનું હૃદય પણ છોડે છે। સાપનું ગમે તેવું મોટું બંધન હોય, ગમે તેવો ઝેરીલા સાપનું ગરુડ છે એ સામનો કરી શકે। વહી ફણી બંધ છોડાતે હે, એ જ નાગપાસ છોડાવે છે અને તે જ ધરતીનું હૃદય પણ છોડે છે। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। हे कृष्ण, હું પક્ષીરાજ ગરુડ છું, મેં પક્ષીરાજ ગરુડ હું। જેમ તે પક્ષીઓનો રાજા હોવા છતાં પણ તેના ઉપર કોઈ તાજ નથી, તેવી રીતે હે કૃષ્ણ હું પણ ગરુડ છું, मैं पक्षीराज हूँ। मुझे अपने सिर पर ताज नहीं चाहिए, मारा माथा ऊपर कोई सोनाना ताज जोता नहीं। दुर्योधन पर है विपदा घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। इस वक्त दुर्योधन पर जो विपत्ति आ पड़ी है, जो कठिनाई आ पड़ी है, जो मुश्किलें आ पड़ी है,
उस मुसीबत के समय में मैं अपने मित्र को छोड़ नहीं सकता, जिसने पूरा जीवन मेरा साथ दिया, मेरे मुश्किल समय में जिसने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, जो हरदम मेरे साथ रहा, उस मित्र को जीवन की इस मुश्किल परिस्थिति में मैं अकेला नहीं छोड़ता। मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। मुझे दुर्योधन के ऊपर से मुसीबत का यह जहर दूर करना है। जेणे मारा जीवन में हमेशा मारो साथ दीधो एवा मित्र ऊपर आज मुसीबत आवी पड़ी है, तो आ मुश्किल समय में हूँ ए मारा मित्र दुर्योधन ने कोई दिवस एकलो छोड़ी सकूँ तेम नहीं। हूँ दुर्योधननो साथ छोड़ी सकूँ एम नहीं। आ दुर्योधन पर जे मुसीबतनु जे झेर तूटी पड्યું છે એ ઝેર मारे दूर करवू છે। रणखेत पाटना है मुझको, महिपास काटना है मुझको। रणभूमि में आज मुझे युद्ध करना है और यह सांप का बंधन दुर्योधन पर से मुझे छुड़ाना है। रणभूमि में आज मुझे युद्ध करना ही होगा, मुझे दुर्योधन का साथ देना ही होगा। मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। रणखेत पाटना है मुझको, रणभूमि में युद्ध करना है मुझको। आज मुझे रणभूमि में युद्ध करना ही होगा। आज मारे युद्ध भूमि में जई अने युद्ध तो करवू ज पड़शे। कोईपण परिस्थिति में हूँ दुर्योधननो साथ छोड़ी सकूँ तेम नहीं। रणभूमि में युद्ध करना है मुझको, यह सांप का बंधन काटना है मुझको। दुर्योधन पर जो मुसीबत आ पड़ी है वह मुझे दूर करनी है, और आज रणभूमि में तो युद्ध मेरा होना ही है, क्योंकि मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। तो अहींया आ काव्यमां कर्ण छे ए भगवान श्री कृष्णने ना पाड़ी दे छे। भगवान श्री कृष्ण तेने समझावे छे कि तू दुर्योधननो साथ छोड़ी अने तारा भाईओ साथे तू आवी जा। तू पण पांडव ज छे, तो आ पांडवोनो सौथी मोटो भाई छे, पण कर्ण छे ते मानतो नथी। त्या पांडवोए हमेशा मारुं अपमान कर्युं, पण आ मारो मित्र दुर्योधन के भले तेनामां गमे तेटला अवगुण रहेला होय, के ते भले अधर्मना मार्गे होय, पण हमेशा जेने आ मारा जीवनमां जे कोईपण मुश्केलीओ हती ए मुश्केलीओमां पण जेणे मारो साथ दीधो, जेणे हमेशा मारा वती आ संसार सामे लड़ाई करी, एवा मित्रने आ मुश्केल समयमां हूँ तेने एकलो छोड़ी दऊं? आ माणसाई कहेवाय नहीं। हवे तो हूँ जीवूं तो पण कर्णनी साथे, अने जो मारुं मृत्यु थाय तो पण कर्णनी साथे, दुर्योधननी साथे। सॉरी, हूँ दुर्योधननो साथ छोड़ी सकूँ तेम नहीं। हूँ दुर्योधनने छोड़ी अने पांडवोना पक्षमांथी कोई दिवस युद्ध करी सकीश नहीं। अने आ दुर्योधन पर जे मुश्केल समय आव्यो छे, दुर्योधन पर जे मुसीबतों तूटी पड़ी है, ए मुसीबतों मारे दूर करवी ज पड़शे अने मारे रणभूमि में दुर्योधन वती युद्ध करवू ज पड़शे अने आ मुसीबतों दुर्योधन परथी दूर करवी ज पड़शे। अने हूँ कोईपण परिस्थिति में दुर्योधननो साथ तो छोड़ीश ज नहीं। तो आ वार्तालाप में कर्ण छे अने भगवान श्री कृष्ण ने आखी बात है आ वार्तालाप में काव्यना माध्यमथी करवामां आवी छे। कर्ण कहे छे कि तेने कोईपण वस्तुनो मोह नहीं, तेने कांई जोतुं नहीं। धन दौलत माणसने लालचू बनावे छे, तेने धन दौलतनो तो जरा पण लोभ नहीं। ए धन दौलत तो गरीबों उपर आम खुले हाथ लूंटावी दे छे, एटले तेने आ कोई वस्तुनो तो जरा पण लोभ नहीं। अने एने आ वस्तु जोती पण नहीं, एने माथा उपर ताज नहीं जोतुं, तेने मोटा मोटा महलो पण नहीं जोता, पण ते तेना मित्रनो के जेणे तेना मुश्किल समय में तेनो साथ दीधो, ए मित्रनो साथ छे कोईपण परिस्थिति में छोड़ी शकशे नहीं। तेने तेना वती युद्ध तो करवू ज पड़शे। अने दुर्योधन उपर आ आवेलो जो खराब समय है तेने तो तेने दूर करवो ज पड़शे, एटले दुर्योधन ने तो ते कोई दिवस छोड़ी शकशे ज नहीं। तो आ काव्य में कर्ण और भगवान श्री कृष्णनो आवी रीते आखो संवाद
आपेलो छे। तो काव्यना अंते અહીં થોડાક શબ્દાર્થ આપેલા છે, તો એ પણ આપણે જાણી લે। વૈભવ, वैभव यानी कि धन दौलत। विलास, सुखोपभोग। चाह यानी कि इच्छा या अभिलाषा। परवाह, चिंता या व्यग्रता। निर्मल, पवित्र या शुद्ध। करतल यानी कि हाथ की हथेली। निर्धन यानी कि धन रहित, कंगाल या दरिद्र। विभव, धन संपत्ति या ऐश्वर्य। प्रभुत्व, अधिक या प्रचुर। अत्यल्प, अत्यल्प यानी बहुत थोड़ा, बहुत कम। हास यानी कि निंदा या उपहास, उपहास यानी कि मजाक। चकचिक्य એટલે ચમક, ચકાચौंध। कंचन यानी कि सुवर्ण या सोना। प्रासाद, देवताओं या राजाओं का घर। कनकाब, स्वर्णिम आभा वाले। सेल यानी कि पर्वत, पहाड़ या बड़ी जो चट्टान होती है वह। दरार यानी कि दरज, चीर या फुट। तपक्षीण यानी कि निर्बल। किरीट यानी मुकुट। तेज यानी प्रभाव। कांति या चेतनात्मक ज्योति या मनुष्य के अंदर जो चमक होती है वह। कोमल यानी मृदुल या सुकुमार। कलेश, दुख, कष्ट, वेदना। अमृत यानी मुक्ति। आतप, धूप या उष्णता या गर्मी। अंधड़, आंधी, तूफान। झंझावात, वर्षा सहित तीव्र आंधी। वारी यानी कि जल या पानी। प्रपात, पहाड़ या चट्टान पर का खड़ा किनारा। अयन यानी कि गति, चाल, पथ या गमन। विरल, विष यानी कि गरल या जहर। भुजंग यानी कि सब या साप भी हम कह सकते हैं। विपद या आपत्ति, संकट, मुसीबत। घोर यानी भयंकर या विकराल। पाटन यानी कि ढेर लगा देना। अहिपास यानी कि सांप का बंधन। फणिबंध। तो यहाँ पर यह हमारा जो चौथा काव्य है वह पूर्ण होता है। थैंक यू। अस्तु।